नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। आज विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रथयात्रा लक्ष लक्ष लोकंर भिड़ कालिया सात हली दोहली आसुंच रथ टणा आरंभ छेरा पहरा नीति समापन पर आरंभ है रथ टणा श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे रथ को टाणी नेउचंदी भक्त मंडली घंट घंटा नादरे घोर घोर घड़िला ताल ध्वज प्रथमे बड़ भाई जन्मवेदी अभिमुखे बाहरी सान भौणी देवी सुभद्रा बाहरी शेष में जगतरनाथ जगन्नाथ नंदीघोष रथ गढ़ी तेरे भक्त भगवान को मिलन श्रीक्षेत्र पूरी चलचंचल हो उठी देश विदेश लक्ष लक्ष लोकंर भिड़ जमी यार भितर आउ गोटे बड़ खबर रथयात्रा रे गुलुगुली 375 भक्त अचेत हो पड़ी जगा दर्शन जन समुद्र हो बड़ दांड लोके ब्यारिकेड भांगिया चेष्टा करुले एथिरे चापी हो जड़े श्रद्धालु चेता हराई उद्धारकारी दल तुरंत चिकित्सा मेडिकल को नहीं 375 जन एवं श्रद्धालु अचेत अच्छा रथयात्रा प्रबल गुड़ी को लेकिन स्थिति देखा मिली प्राथमिक चिकित्सा पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय उत्तर द्वार निकट में हाईटेक मेडिकल अस्थायी कार्यकाली रही 387 मेडिकल डाक्तर नियोजित अच्छा कौन सी प्रकार असुविधा हेब ना बोली प्रसन्न कहते तेणु प्रभु जगन्नाथ को निज आराध्य देवता मानुले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली थरुटी लिखि दियंतु। महाकुंभ मेला पर पूरी रथयात्रा आदानी ग्रुप रो सेवा कैंपेन 40 लाख भक्त को मिलिबो मागणा खाद्य एने कि आदानी ग्रुप घोषणा करिछि तबे लक्ष लक्ष लोकंकर भिड़ रथयात्रा रे एहारी समय 40 लाख लोकंको मागणा खाद्य जोगाई देबो आदानी ग्रुप गौतम आदानी दृष्टिकोण सेवा ही साधना एवं एही ग्रुप रे 26 जून टू 8 जुलाई पर्यंत रथयात्रा समय भक्त एवं सेवा अधिकारी माने स्वतंत्र सेवा आयोजन करिसंती एक रिपोर्ट अनुसार शहर सारा अनेक खाद्य काउंटर खोला जाइछि जेउठारे 40 लाख पुष्टिकर खाद्य पैकेट अन्य जिनिस भक्त एवं प्रशासनिक कर्मचारी को परिवेषण करा जाउछि। आसंता जून 30 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आरंभ हेबो दिन 10:30 रु भुवनेश्वर अशोकनगर स्थित यूनिट 2 पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे साधारण लोकंर विभिन्न अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री एने शुक्रवार दिन 12टारू पंजीकरण आरंभ होईछि तेबे कह 27 तारिख आरंभ होइतिबा ऑनलाइन पंजीकरण रे सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करिपरिबे एथिपई आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल जनशुणाणी.odisha.gov.in रे मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम मुख्यमंत्री साक्षात रेजिस्ट्रेशन करेंगे लोक मैंने पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र ता सहित व्यक्तिगत परिचय पत्र धरी अभियोग शुणाणी केन्द्र को आसीपारे निजर अभियोग कौन अच्छे मुख्यमंत्री को जन पारे पुराणा गाड़ी को तेल मना तेबे राजधानी रे आउ चलिबो नाही पुराणा गाड़ी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रे 10 वर्षर पुराणा डीजेल एवं 15 वर्षर पुराणा पेट्रोल यान लागिबो प्रतिबंधक दिल्ली सरकार ए यान उपर कटकणा लगाई एथर पुराणा गाड़ी को पेट्रोल डीजेल मना करा जाइछि जेकोसी राज्य रे पुराणा गाड़ी दिल्ली रो पेट्रोल डीजेल पाइबो नाही तेबे कह जदि ओडिशा रो मध्य जाई दिल्ली रे चलुथबा गाड़ी 10 वर्ष हो जाइछि तांकु मध्य पेट्रोल डीजेल मिलिबो नाही जुलाई 1 रु एही नियम लागू हेबो दिल्ली परिवहन विभाग पेट्रोल पंप रो एंड ऑफ लाइफ जान बा ईएलवी इंधन भर्ती करने उपर संपूर्ण निषेध करिसंती जातीय राजधानी रे जानवाहन द्वारा हेउता प्रदूषण को रोकिया एभली सरकार निष्पत्ति नैचंती जहा फल 15 वर्षर अधिक गाड़ी दिल्ली रे आउ चली परिबो नाही। आजिठू प्रबल वर्षा आरंभ एने पाणीपाग विभाग सूचना देला उत्तर ओडिशा और पाख जिला अधिक प्रभावित हेबो तेबे आज पुरी रे घड़घड़ी सहित असराय वर्षा हेबो राति आरंभ हो घड़घड़ी वर्षा आज सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा गोटे दुईटी स्थान वज्रपात सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन बोहिबा सहित वर्षा हेबो सेपरि पुरी गंजाम बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा नयगढ़ गंजाम प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। आउ गोटे बड़ दुख खबर रिल साजिला काल
13 ମହଲା କୋଠାରୁ ଖସି ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ନାଁ ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ। ସେ ସପିଂ ମଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 13 ମହଲା କୋଠାରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସ୍ୟାଡ୍ସ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଡ଼ରେ ଖସି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ପଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ରହି 112 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନରୁ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଆସିଛି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କରୁଣ କାହାଣୀ। ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 55ରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆମାନେ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନର୍କଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ, ନୋଏଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ 39 ଜଣ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ, ପୋଲିସ, ସମ୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ମହିଳା ପୋଲିସ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବେସମେଣ୍ଟ ଭଳି କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲା ଖୋଲି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। 18 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ପରେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଅଟା ବୋହି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟୁଥିବା ଦଳଙ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ଧରି ଗାଜାକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଯୋଗାଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଭେଟି ବଢିଲା ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବଢାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିୟମିତ ପଦବୀକୁ ଯାଇ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟମିତ ପଦବୀରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାଚୁଇଟି 2.5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପରିମାଣ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 10% ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟାପିଲା ଡାଇରିଆ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲା। ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଥିରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ 2 ଜଣ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ 3,500 ଧନୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 4,300। ଅବଶ୍ୟ 2024 ଭାରତରେ ଯାଇଥିବା 4,300 ତୁଳନାରେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ୱାର୍ଲଡ ମାଇଗ୍ରେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନର ସର୍ବାଧିକ 16,500 ଧନୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଏବେ 3,500 ଲୋକ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଏନେକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PMAY 2.0 ଅଧୀନରେ ଘର ବିନା ପ୍ଲଟ ବିନା ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ଭିଜିଟ କରି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କେଉଁ ପରିବାର ପାଇବେ? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ବାସହୀନ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଏତିକି ସବୁ କରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା ଜୁଲାଇ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟି ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଏସବିଆଇ ଆଣିଛି ବଡ ଅଫର। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ଯେ ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯେପରିକି ୟୁନୋ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ସେବାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିକୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିପାରେ। ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ହୋମ ଲୋନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3.5 ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେବ। ଆରବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରେପୋ ରେଟ୍ 0.50 ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ହୋମ ଲୋନ କାର ଲୋନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେହିପରି ପିଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ କଟା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଇପିଏଫ ଏକ ଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୟାଲିଟି କମ୍ ଲାଇଫ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏହା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ଅତିରିକ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲଗାତାର 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ସହଜରେ ଲୟାଲିଟି କମ୍ ଲାଇଫ ସୁବିଧା ଲାଭ ପାଇବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରଖିଥିବା ପିଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲୟାଲିଟି କମ୍ ଲାଇଫର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟମିତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର 50%ରୁ ଅଧିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଧାରା 1969 ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆହୁରି ଖସିବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବଢିଥିଲା, ଏବେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଆସିଲା 98,170 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 89,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏନେଇ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଟଙ୍କାରେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଘର ନୁହେଁ ତ ପୁରା ରାଜପ୍ରସାଦ। ଏମିତି ଘର ଦେଖିଲେ ଲୋକ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ନିଜ ପଇସାରୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପରେ ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ବାବୁ ଜଣକ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। କଲିକତାର ଏକ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସାଜିଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ନା ମୂଳ ଥିଲା ନା ଲାଭ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକେ ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ବିଶାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ମିନ୍ଧାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାର ଏକ ଠକ ଟ୍ରେଡିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚଳୁ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠକି ନେଇ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା କେତେ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏହି ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 20ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି ବିନା ସୁଧରେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବା ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏ ନେଇକି ଅଭିଭାବକ ମାନେ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।